નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જીની જીત થઈ છે। જી હા, શુભેન્દુ અધિકારીને મમતાએ હરાવ્યા છે। સતત રસાકસી ચાલી રહી હતી, થોડા મતથી આગળ પાછળ ચાલી રહ્યા હતા। મમતા બેનર્જીની 1200 મતોથી જીત થઈ છે। વિજય અંતિમ રાઉન્ડમાં થયો છે। મમતાની જીત થઈ છે છેલ્લા રાઉન્ડમાં। 1200 મતોથી વિજય થયો છે। એક સમય એવો હતો જ્યારે 6-12 મતથી આગળ પાછળ ચાલી રહ્યા હતા બંને, પરંતુ આખરે જીત મમતાની થઈ છે। તો નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જીની જીત થઈ છે। શુભેન્દુ અધિકારીને મમતાએ હરાવ્યા છે। તો આ વખતની ચૂંટણી, પશ્ચિમ બંગાળની આ ચૂંટણી ઘણી રસપ્રદ રહી હતી। મમતા બેનર્જીને પગમાં ઈજા થયા બાદ આ આખી ચૂંટણીનો રંગ બદલાઈ ગયો હતો અને આ અંગે જ વધુ अपडेट મેળવીશું। संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ गई है कोलकाता से। जी शबाना, बताएं कि माहौल किस तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे थे, रुझान नहीं आ रहे थे, तब तक कुछ और कहा जा रहा था, लेकिन अब कुछ और रिजल्ट और चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, माहौल जश्न का माहौल है और जश्न इस चीज का है कि देखेंगे एक बड़े तनाव के साथ जो है वो बंगाल में असेंबली इलेक्शन लड़ा गया था। दो पार्टियां आमने सामने थी। ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ थी, तो वहीं बीजेपी दूसरी ओर, बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। आप प्रधानमंत्री को देखें, आप होम मिनिस्टर को देखें, आप सीएम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें, तो तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े लीडर बंगाल असेंबली इलेक्शन में अपना अपना चेहरा, अपनी अपनी बातें सुना कर गए थे, दिखा कर गए थे। तो ऐसे में एक बड़ा तनाव था बंगाल के लोगों पर भी कि आखिर जीत किसकी होगी। मुल्क भर की निगाहें थी। और आज देखें कि जिस तरह सुबह से ही हम कहे कि आप 12-1 बजे के बाद से ही ट्रेन आने शुरू हो गए थे। हालांकि अभी भी वोटों की गिनती कुछ सीटों की चल रही है, लेकिन एक बड़ी बढ़त के साथ, एक बड़ी कामयाबी के साथ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ी है। और ममता बनर्जी ने एक शानदार कामयाबी, हम कह सकते हैं, कि बंगाल की सियासत में दर्ज कराई है। ममता बनर्जी हमेशा अपने लड़ाकू लीडर के तौर पर जानी जाती है, उनकी छवि एक अलग तरह की है, लेकिन जिस तरह आज बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत दर्ज कराई है, हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन जमाते हैं, जो एक महागठबंधन बनाने की जो बात है, उस महागठबंधन में ममता बनर्जी एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आएंगी। जी शबाना, लेकिन पूरा अगर चुनाव देखा जाए तो वहां पर चित्र कुछ और देखने को मिला था। जहां पर पीएम की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी। हालांकि कुछ सीटें भी उनको मिली है, बीजेपी को मिली है, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण है कि बीजेपी को इतनी सीट मिली और जो टीएमसी है उसने जीत हासिल की? बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल की पॉलिटिक्स में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसे में बीजेपी को जो सीटें मिली है वो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर आप लोकसभा इलेक्शन के अगर आप नतीजे देखें, जिस तरह से 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुए और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, तो ऐसे में बीजेपी का ये दावा था कि बंगाल की सत्ता अब उसके हाथ में आएगी और बंगाल में 200 सीटें आराम से बीजेपी ले जाएगी। इस दावे की अगर आप बात करें तो ये दावा कहीं ना कहीं खोखला साबित हुआ है। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, हर बड़ा चेहरा आकर यही दावा कर रहा था कि अब बंगाल में जो अगली सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। लेकिन सवाल ये आ रहा था कि इस दावे के अलावा आप बंगाल के लोगों को दे क्या रहे थे। बात यही है कि अगर सियासत में आप देखें कि जो दिखता है वही बिकता है, तो लोगों के सामने दिखना चाहिए था। तो लोगों के सामने सिर्फ वादे जा रहे थे, सिर्फ बयान जा रहे थे, सिर्फ दावे सुन रहे थे लोग, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री बार बार ये जरूर कह रहे थे कि जो सेंट्रल की जितनी योजनाएं हैं, जितनी स्कीमें हैं, वो बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी यहाँ लागू नहीं करती। लेकिन सवाल ये है कि आप आरोप लगाने के अलावा उन योजनाओं को लागू कराने के लिए कितना ताकत लगा रहे थे। तो लोगों के पास सिर्फ बयान के अलावा दिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं था। जबकि ममता बनर्जी ने, हालांकि ममता बनर्जी से भी लोग नाराज थे, लेकिन आखिरी लम्हे में ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक नारा दिया, बंगाल के लोग बंगाल की बेटी को चाहते हैं, फिर ममता बनर्जी ने द्वारे द्वारे सरकार यानी घर घर गवर्नमेंट का एक स्कीम शुरू की, हेल्थ कार्ड शुरू किया। कोरोना काल में जिस तरह से लोग महामारी चल रही थी, ऐसे में हेल्थ कार्ड के जरिए लोगों को फायदा मिला, चावल मुफ्त दिया। तो ऐसे में जो राशन मिला लोगों को, तो कई ऐसे योजनाएं थी जिसका फायदा लोगों को हुआ।
जबकि बीजेपी के पास सिवाय वादों के सोनार बांग्ला बनाने का आप वादा जरूर कर रहे थे। आपने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में आपने जरूर लिखा था कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, लेकिन सोनार बांग्ला बनाएंगे कैसे, उसकी स्कीम कहाँ है, उसकी प्लानिंग कहाँ है, ये लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कि आप देखें कि ममता बनर्जी अपने तमाम अपने कई ऐसी स्कीमों के लिए ममता बनर्जी से लोग भले ही नाराज थे, लेकिन कुछ ऐसी स्कीमें थी जो ममता बनर्जी ने जो शुरू किया, जो आम लोगों तक पहुंचा, यानी ममता बनर्जी आम लोगों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई। तो सवाल यही है कि सियासत में जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखाने के लिए सिर्फ वादे काम नहीं करते, दिखाने के लिए काम जो है वो काम करते हैं। लोग काम चाहते हैं, लोग सिर्फ वादों पर अब जिंदा रहना नहीं चाहते। तो काम जो दिखाना चाहिए था, एक बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीमें थी। ममता बनर्जी जहां ये कह रही थी कि भाई हमारे बहुत सारे पैसे, हमारे फंड जो है वो मरकज वहां से हमें दे नहीं रही है, जिसकी वजह से हम और अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे कि हमारी जी शबाना, सबसे बड़ी बात तो ये है, दो सवाल मेरे एक ही सवाल में जुड़े हुए हैं। एक तो जो उनके विश्वासु लोग थे वही उनको छोड़कर चले गए, फिर भी ममता ने हिम्मत नहीं हारी, दमखम के साथ वो लड़ी क्योंकि जनता का विश्वास उनके साथ था। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड जो खेला गया, जो हादसा हुआ, उस हादसे ने ये चुनाव जो लड़ा गया उसका पूरा प्रचार जो था वहां पर एक नया मोड़ ले लिया। क्या ये दोनों बातें कहीं ना कहीं यहां पर सही ठहर रही है? बिल्कुल, आप देखेंगे जिस तरह से बड़े चेहरे ममता बनर्जी के बीजेपी में शामिल हुए, उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा। ममता बनर्जी की बौखलाहट भी आपने देखी होगी, लेकिन इस सब के बावजूद ममता बनर्जी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसका एक, हम कह सकते हैं कि उसका एक पैरेलल जो है उन्होंने निकाला। और उन्होंने कहा कि ये गद्दार लोग थे जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे। ये एक बड़ा जो है वो उनका नारा था। दूसरा, ममता बनर्जी ने नारा लगाया कि बंगाल के लोग बंगाल की बेटी को चाहते हैं, और इस नारे के जरिए ममता बनर्जी लोगों के करीब जाने की, लोगों के साथ अपना एक जज्बाती रिश्ता, इमोशनल रिश्ता जो है वो जोड़ने में कामयाब हुई। वहीं बीजेपी ने जिस तरह से ममता बनर्जी घायल हुई, वो व्हील चेयर पे नजर आई, उसके साथ आपको याद होगा कि ओ दीदी का जो प्रधानमंत्री का जो एक नारा था वो कहीं ना कहीं लोगों को नाराज कर गया, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री थी और वो महिला जो एक पैर के सहारे व्हील चेयर पर बैठकर अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही थी। वो जीते वो हारे, लेकिन वो डटी हुई थी, वो लोगों के साथ खड़ी थी। और उस महिला के साथ जिस तरह से दीदी का नारा प्रधानमंत्री की ओर से लगाया गया, उसको लेकर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस ने बयानबाजी नहीं की, बल्कि उसको लेकर लोगों के पास गई कि दीदी का नारा जो बंगाल की जो महिलाएं थी, आज देखें इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि महिलाओं की सबसे ज्यादा वोट ममता बनर्जी को पड़े हैं। तो ये महिलाओं को कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो बहुत दिल के अंदर जो है घर कर गई, जिसका फायदा ममता बनर्जी को पहुंचा। जी शबाना, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। પંચમહાલ જિલ્લાની મોરવા હડફ વિધાનસભા બેઠક પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપે કબજે કરી છે અને ભાજપના નિમિષા સુથાર 45,432 મતોની લીડથી વિજય બન્યા છે। બીજી તરફ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સુરેશ કટારાએ પોતાની હાર સ્વીકારી હતી। હારનું ઠીકરું કોરોના પર ફોડ્યું હતું। કોરોનાને લઈ અને મતદાન ઓછું થતા હાર થઈ હોવાનું રટન કર્યું। પંચમહાલ જિલ્લાની મોરવા હડફ વિધાનસભા બેઠક અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ 4થી વખત થયેલી ચૂંટણીમાં બીજી વખત આ બેઠક ભાજપે કબજે કરી છે। મોરવા હડફ બેઠક પર 2017ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં વિજેતા બનેલા અપક્ષ ધારાસભ્ય ભૂપેન્દ્ર ખાંટનું અવસાન થયા બાદ પેટા ચૂંટણી જાહેર થઈ હતી। મોરવા હડફની સરકારી વિનયન કોલેજ ખાતે યોજવામાં આવેલી મતગણતરીમાં 24 રાઉન્ડ મુજબ ઈવીએમના મતોની યોજાયેલી મતગણતરીમાં ભાજપના નિમિષા સુથારને 67,101 અને કોંગ્રેસના સુરેશ કટારાને 21,669 મત મળ્યા હતા। આમ ભાજપના મહિલા ઉમેદવાર નિમિષા સુથારનો 45,432 મતોની લીડથી વિજય થયો છે। કોવિડ ગાઈડલાઈન મુજબ યોજાયેલી આ મતગણતરીમાં બંને રાજકીય પક્ષોના કોઈ જ સમર્થકોને એકઠા થવા દેવામાં આવ્યા ન હતા। તો મોરવા હડફમાં ભાજપની જીત, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સુરેશ કટારાએ હાર સ્વીકારી છે। ભાજપે મસલ્સ પાવરનો ઉપયોગ કર્યાનો આક્ષેપ કર્યો છે। કટારાએ ભાજપ ઉમેદવારને અભિનંદન પાઠવ્યા છે।
તો મસલ્સ પાવરનો ઉપયોગ કર્યો છે તેવો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે। જો કે વિજેતા ઉમેદવારને તેમણે અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા। જો કે મતદાન આ વખતે ઓછું જોવા મળ્યું હતું। તો મમતા બેનર્જી, જી હા, બંગાળમાં જે જીત થઈ છે આ જીત સૌથી મોટી જીત કહેવામાં આવી રહી છે અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ ત્યાં ચાલી રહી છે। લોકોને સંબોધવામાં આવી રહ્યા છે। বাংলাই পারে বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। আস্তে 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 একদম আস্তে। તો નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જીની જીત। એક એવો સમય મમતા બેનર્જીએ આ ચૂંટણીમાં જોયો છે જ્યારે પોતાના જે વિશ્વાસુ જે લોકો હતા તેમની પાર્ટીના જેઓ સૌથી નજીક હતા તેઓએ જ તેમનો સાથ છોડી દીધો હતો। બીજેપીમાં તેઓ સામેલ થયા હતા। બીજેપીએ જોરશોરથી પ્રચાર કર્યો હતો, પરંતુ કહેવાય છે કે કદાચ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ત્યારે આવ્યો જ્યારે મમતાને ઈજા થઈ હતી। જ્યારે નંદીગ્રામ, એ જ નંદીગ્રામ કે જ્યાંથી તેઓ ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા, એ સીટ પર જ્યારે તેઓ પ્રચાર કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે જ રસ્તામાં તેમનો અકસ્માત થયો હતો। તેમને પગમાં ઈજા થઈ હતી। ત્યારબાદ તેઓ હોસ્પિટલમાં દાખલ રહેવાના સ્થાને, ઘરે રહેવાના સ્થાને તેઓએ વ્હીલચેરમાં જ પ્રચાર કરવાનું નક્કી કર્યું હતું। રસ્તા પર હોય કે પછી સ્ટેજ પર હોય, તેઓ વ્હીલચેરમાં બેસીને જ પ્રચાર કર્યો હતો અને આખરે તેમને આ જે તમામ તકલીફો ઉઠાવી હોય અથવા તો પ્રચારની જે રીત તેઓએ પસંદ કરી હતી તેને લોકોએ વધાવી છે અને લોકોનો પ્રેમ જે છે તે મમતા બેનર્જીને મળ્યો છે। જો કે બીજેપી માટે ગુમાવવાનું કશું ન હતું, પરંતુ જે પણ સીટો આવી છે તે નફાના રૂપે જ છે। જ્યાં કશું જ ન હતું અથવા થોડું હતું ત્યાં બીજેપીએ પોતાનું પ્રદર્શન સારું કરીને બતાવ્યું છે। તો કોંગ્રેસ નેતા હાર્દિક પટેલને કોરોના થયો છે। ડોક્ટરની સલાહ પ્રમાણે હોમ આઇસોલેટ થયા છે। તો હાર્દિક પટેલને પણ કોરોના થયો છે, તેઓ હોમ આઇસોલેટ છે। કોરોના મહામારી અને એક બાદ એક જે નેતાઓ હોય કે સામાન્ય લોકો હોય, કોરોના દરેક સુધી પહોંચી રહ્યો છે। હાર્દિક પટેલને પણ કોરોના થયો છે અને તેઓ ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર ઘરે જ તેઓ અત્યારે ઉપચાર કરી રહ્યા છે અને તેમણે ટ્વીટ કર્યું છે કે તેઓ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે। ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર તેઓ ઘરે અત્યારે સ્વાસ્થ્ય સુવિધા જે પણ છે તે ઉપચાર લઈ રહ્યા છે અને તમારા પ્રેમ અને પ્રાર્થનાથી જલ્દી જ તેઓ ઠીક થઈ જશે, તે પ્રકારનું તેમણે ટ્વીટ પણ કર્યું છે। તો અમરેલી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદી માહોલ યથાવત છે। ખાંભાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ। ખાંભા શહેર, નાનોડી, ભાવરડી અને તાતણિયામાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે। ખાંભા વિસ્તારમાં સતત કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે। તો આ અંગે જ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા રાજન ગડિયા પાસેથી। રાજન, છેલ્લા 10 દિવસથી લગભગ અમરેલીમાં આ જ રીતે કમોસમી વરસાદ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં દેખાઈ રહ્યો છે। કયા કયા પાકની અસર અને કઈ રીતે આ વરસાદ લોકોની ચિંતા વધારી રહ્યો છે? ચોક્કસથી સંધ્યા, છેલ્લા 8-10 દિવસથી જે રીતે અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદે મુકામ કર્યો છે એનો ખાસ કરીને જે ગીર કાંઠા વિસ્તારના જે ગામો છે જેમાં ધારી અને ખાંભા તાલુકામાં સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે। જો પાકના નુકસાનની વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે હાલ કેસર કેરીની સિઝન છે અને ધારી તાલુકામાં જે રીતે છેલ્લા 8 દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે તેના કારણે એમ કહી શકાય કે કેસર કેરીનો શોથ વળી ગયો છે। ખેડૂતોને બહુ મોટી નુકસાની આવી છે અને લોકો કેસર કેરીનો ભાવ પણ આ વખતે કદાચ વધારે રહેશે અને ક્યારે ખાવા મળે એ પણ હજુ કહી ન શકાય। આ સિવાય ઉનાળુ બાજરી અને ઘઉંના પાકને પણ ખૂબ મોટું નુકસાન જોવામાં આવી રહ્યું છે। સંધ્યા, જી આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા। કચ્છમાં કમોસમી વરસાદ, કેટલાક વિસ્તારોમાં ધૂળની ડમરી ઓડી છે અને ધૂળની ડમરી સાથે જ વરસાદ ખાબક્યો છે। તાલુકાના રેહા, ચકાર, કોટડા સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે। કચ્છમાં પણ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે। અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે કચ્છમાં। તો રેહા, ચકાર, કોટડા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ। નવસારીમાં આરોગ્ય વિભાગની પોલ ખુલી છે। કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની પોલ ખુલી છે। પોઝિટિવ આવ્યા બાદ પરિવાર ગાયબ થયો છે। વિજલપોરના રેવાનગરમાંથી પરિવાર ગાયબ થઈ ગયો છે। જયપ્રકાશ ભારતીય નામનો વ્યક્તિ
1 મે પોઝિટિવ જાહેર થયો હતો. 6 વ્યક્તિનો પરિવાર ધરાવતા અને ભંગારનો વ્યવસાય કરતો પોઝિટિવ વ્યક્તિ વતન ગયો હોવાની વાત સામે આવી. તંત્રના નાક નીચેથી પોઝિટિવ વ્યક્તિ અને પરિવાર ગાયબ થઈ ગયો. હાલ તે રેલવે અથવા તો બસ દ્વારા પ્રવાસ કરશે તો અનેક લોકોને કોરોના ફેલાવાની સંભાવના વધી જાય છે. કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં પોલીસ અથવા તો હોમગાર્ડ હોય છે તો કઈ રીતે પરિવાર ગાયબ થયું તે અંગે પ્રશ્નાર્થ છે. જૂનાગઢમાં લગ્નમાં ત્રાટકી પોલીસ. વિસાવદરના લીમધરાની ઘટના છે. લગ્ન અંગે કોઈ મંજૂરી લીધી ન હતી. કોવિડની ગાઈડલાઈનના ધજાગરા ઉડ્યા છે. લગ્ન પ્રસંગમાં 150થી વધુ લોકો હાજર હતા. વરરાજા, તેના પિતા, કન્યાના પિતાની અટકાયત કરવામાં આવી છે. ગોરમારાજ ફોટોગ્રાફર સહિત 8 લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. વરરાજા સહિત 8 લોકો વિસાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં મહેમાનો માટે બનાવેલી રસોઈ પડી રહી છે. તો બાબુ ચકુ મોરબિયાના ઘરે લગ્નમાં પોલીસ ત્રાટકી હતી. અમદાવાદમાં ઇન્જેક્શનની કાળાબજારી કરનારા હવે ચેતી જજો. લોકોની મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવનારાઓ સામે કાર્યવાહી થઈ રહી છે. ફાર્મસી કાઉન્સિલે રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ માટે જાહેરાત કરી છે, જાહેર નોટિસ કરી છે અને સામાન્ય જનતા માટે આ નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી છે. કાળાબજારી કરતા પકડાશે તો લાયસન્સ રદ થશે. આજીવન માટે થશે લાયસન્સ રદ. ફાર્મસી એક્ટ અંતર્ગત 6 મહિનાની સજા થશે. MRPથી વધુ કિંમત લેશે તો પણ કાર્યવાહી થશે. ગુજરાત ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં કરી શકશે ફરિયાદ. ફાર્મસી કાઉન્સિલ તપાસ કરી શકશે. કાર્યવાહી સંગ્રહખોરી કરતા પકડાશો તો પણ કડક પગલાં લેવામાં આવશે. આજરોજ ગુજરાત રાજ્ય ફાર્મસી કાઉન્સિલ દ્વારા જે લોકો MRP કરતાં વધુ કિંમત અથવા તો કાળાબજારી અથવા તો ડુપ્લિકેટ ઇન્જેક્શનમાં જે ફાર્માસિસ્ટો સંડોવાયેલા છે અથવા તો જે ફાર્માસિસ્ટો મેડિકલ સ્ટોર, હોસ્પિટલ ફાર્મસીમાં અથવા તો હોલસેલ પેઢીઓમાં ફાર્માસિસ્ટ તરીકે એમનું રજિસ્ટ્રેશન છે, એ લોકો જો કાળાબજારીમાં અથવા તો સંગ્રહખોરીમાં પકડાશે તો આ બધા જ ફાર્માસિસ્ટો સામે ગુજરાત રાજ્ય ફાર્મસી કાઉન્સિલે એમના ઉપર તપાસ કરીને એમના લાયસન્સ પરમેનન્ટ સસ્પેન્ડ કરવા કે કેમ અથવા તો જે કાયદા પ્રમાણે ફાર્મસી એક્ટ પ્રમાણે અથવા તો ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન 2015 પ્રમાણે 6 મહિનાની જેલની સજા છે કે સજા ભોગવવી કે કેમ એના માટે ગુજરાત રાજ્ય ફાર્મસી કાઉન્સિલે તમામ ફાર્માસિસ્ટો માટે એક નોટિસ બહાર પાડી છે. આગળ વધીએ, વાત કરીશું ભરૂચ આગ કાંડ પર. સૌથી મોટી ખબર આગની કહાની, પ્રત્યક્ષદર્શીની જુબાની. તો નર્સ તરીકે કામ કરતી ચાર્મીએ વર્ણવી છે કહાની. સાંભળો કેવી રીતે આગ લાગી હતી. આગ લાગ્યા બાદ ચાર્મીએ શું કર્યું, આગ લાગી ત્યારે કેવો ત્યાં માહોલ હતો. એકચ્યુઅલીમાં એવું થયું હતું કે આઈસીયુમાં આગ લાગી હતી. તમે ક્યાં હતા એ ટાઈમ પર? એ ટાઈમ પર મેં આઈસીયુમાં જ હતી. તમારા જોડે કેટલા સર્વન્ટ હતા સર્વિસ? મારા સાથે બીજા 3 સ્ટુડન્ટ્સ હતા. અચ્છા, તો ક્યાંથી પહેલાં આગની શરૂઆત થઈ હતી? આગ 5 નંબરના બેડ પર વેન્ટિલેટર હતું, એમાં સર્કિટ થવાની થઈ હતી. તો પછી તમે કેવી રીતે એ ટાઈમ પર પોઝિશન સંભાળીને બહાર નીકળ્યા? એ પહેલાં તો ત્યાં અમે બચાવવા ગયા તો એક ફ્રેન્ડ ગયા તો એમની કિટ સળગી ગઈ અને એમના બાજુમાં મેં હતી તો મારી પણ કિટ સળગી ગઈ. અમારા બંનેની કિટ સળગી ગઈ એટલે મારી ત્રીજી ફ્રેન્ડ હતી, એમને બચાવવા આવ્યા અને એ બંને સાથે હતા તો એ લોકો વોશરૂમમાં જતા રહ્યા અને મેં બહાર નીકળી ગઈ. બહાર નીકળ્યા તે ટાઈમ પર કેવો માહોલ હતો? બહાર નીકળી એ ટાઈમ પર બધું સ્મોક હતું એટલે ખબર નથી પડતી કે મેં કેવી રીતે જાઉં બહાર. કેટલા પેશન્ટ હતા વેન્ટિલેટર પર એ ટાઈમ પર? એ ટાઈમ પર ટોટલ એકચ્યુઅલીમાં આઈસીયુમાં 12 પેશન્ટ છે પણ 7 પેશન્ટ વેન્ટિલેટર પર હતા. બટ સર્કિટ એક જ વેન્ટિલેટર પર થયું હતું જેનાથી બધું બંધ થઈ ગયું. લાઇટ તરત જયેલી કે કે થોડી વાર પછી અંધારું થઈ ગયું હતું? લાઇટ તરત જેમ ફાયર થયું તેમ બંધ થઈ જતી રહી હતી લાઇટ. અચ્છા, તો તમારા દરવાજાને બધું ખોલતા ફાઈ ગયું હતું અંધારામાં આવી રીતના? હા, એકચ્યુઅલીમાં મેં 15 દિવસ ડ્યુટી કરી હતી આઈસીયુમાં એટલે મને ખબર હતી કે અહીંયાથી ગેટ છે. અચ્છા, તો તમને કોઈ તકલીફ થઈ હતી તે ટાઈમ પર કંઈ બહાર નીકળતી વખતે? અંધારું હતું, એના સ્મોક હતો, એના લીધે મને ખબર ના પડી એટલે મેં થોડું લેટ થઈ ગયું બહાર. બહાર નીકળીને તમે શું કર્યું સૌથી પહેલાં? બહાર નીકળીને મેં સૌથી પહેલાં મારી જે કિટ જે અડધી પડેલી હતી એને મેં કાઢી નાખીને. અચ્છા, અને પછી જાણ કોને કરી તમે? સરને જાણ કરી. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ.
દેશ અને દુનિયાને કોરોનાએ ભરડામાં લીધી છે. કોરોના સામે તંત્ર રાત દિવસ એક કરી રહ્યું છે. બીજી તરફ કેટલાક લોકોએ અલગ રીતે કોરોના સામે જંગ છેડ્યો છે. કચ્છના ભચાઉ નજીક સંત દ્વારા ધોમ થકતા તાપમાં અગ્નિ સાધના કરવામાં આવી રહી છે. મધ્યપ્રદેશના ખાંડવા જિલ્લાના સંત પંકજ મુનિ કરી રહ્યા છે ઉગ્ર તપસ્યા. સમગ્ર દેશ અને દુનિયા કોરોના મુક્ત બને તે માટે સંત કરી રહ્યા છે અગ્નિ સાધના. છેલ્લા 11 દિવસથી અવિરત ચાલુ છે આ સાધના. કોરોના વેક્સિનેશનના કાર્યક્રમને બહોળો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. 1 મેથી 18 વર્ષથી વધુ વયના લોકોને વેક્સિન આપવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યારે આજે રવિવારના દિવસે પણ વેક્સિનેશનનો કાર્યક્રમ ચાલુ રહ્યો. રાજકોટ શહેરમાં જુદી જુદી 48 જગ્યાએ વેક્સિનેશન કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. પ્રથમ દિવસે 15,975 રજીસ્ટ્રેશન સામે 18થી વધુ વયના 7,698 વ્યક્તિએ કે તેથી 45થી વધુ ઉંમરના 8,277 લોકોએ રસી મુકાવી. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે વલસાડમાં વિવિધ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. તો રોલા ગામમાં રક્તદાન શિબિરમાં હાજરી આપી હતી. જોકે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાજપના કેટલાક આગેવાનોએ કોરોના ગાઈડલાઈનને જાણે કોરાણે મૂકી હતી અને ફોટો પડાવવાની લાઈનમાં નિયમોનો ભંગ કર્યો હતો. રક્તદાન શિબિર બાદ સી.આર. પાટીલ વલસાડના ભાગડાવાડામાં આવેલા પોલિટેકનિક કોલેજમાં શ્રી વાલરામ ઓથવરામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ કોવિડ કેર સેન્ટર પહોંચ્યા હતા અને જ્યાં તેઓએ આ ટ્રસ્ટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ સંતકૃપા સેવાલય કોવિડ કેર સેન્ટરનો આરંભ કર્યો હતો. તો એક સેવાકીય સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવેલ એમ્બ્યુલન્સનું લોકાર્પણ કર્યું. તો સેન્ટરમાં શરૂઆતમાં 100 બેડની સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે, જેમાં દર્દીઓ માટે જરૂરી દવા, ઓક્સિજન સહિતની સુવિધા છે. આ વલસાડની મુલાકાત દરમિયાન સી.આર. પાટીલ અનેક સેવાકીય કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. એક આઇસોલેશન સેન્ટર લગભગ 100 બેડનું તૈયાર થઈ ગયું છે અને આજથી એને કાર્યરત કરવાના છે, જેના કારણે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપ્યા પછી જેમને આઇસોલેશનમાં રહેવાનું છે એવા લોકોને પણ એવા આઇસોલેશન સેન્ટરના બધી જ સુવિધા સાથેનું જરૂર પડે તો ઓક્સિજન સુધીની સેવાઓ પણ એમણે ઊભી કરી છે. સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ NGOને સાથે લઈને, લોકોને સાથે લઈને સરકારને પૂરક બનાવવા માટે જે કરી રહ્યા છે એમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેનો અમારો આ એક નાનો અમથો પ્રયાસ છે અને મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આવા મહામારીની વચ્ચે પણ ઘરમાં બેસવાને બદલે લોકોને વચ્ચે જઈને સેવા કરી રહ્યા છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા તાલુકાના કજુડા ગામે 100 બેડનું કોવિડ કેર સેન્ટર ઊભું કરાયું. મુખ્યમંત્રીએ લોકાર્પણ કરી કોવિડ કેર સેન્ટરને ખુલ્લું મૂક્યું. કોવિડ કેર સેન્ટરનો લાભ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના લોકોને મળે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર અને ઓક્સિજન સિલિન્ડરની સુવિધા મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. SR કેર્સના અન્વયે અમે આજે 100 બેડની ઓક્સિજનથી સુસજ્જ એવી કોવિડ કેર સેન્ટરનો શુભારંભ આજે કર્યો છે. આ સેન્ટરની મારા મતે ખાસિયત એ છે કે આપણા રૂરલ એરિયાઝની નજીક હોવાથી ગામના લોકોને ખૂબ જ ત્વરિત સેવા મળી શકશે. SR પ્લાન્ટ દ્વારા, SR પરિવાર દ્વારા અહીંયા કોવિડ કેર સેન્ટરની સુવિધા આપણા વિસ્તારના લોકોને અર્પણ કરવામાં આવી છે, જેમાં 100 બેડની આઇસોલેશન કેર, પ્રાથમિક સારવાર અને સાથે સાથે જો કોઈને ઓક્સિજનની જરૂર પડે તો ઓક્સિજન સાથેની સુવિધા પણ અહીં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. તો તમામ લોકો રસીકરણ જરૂર કરાવે. મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં હવે એ લોકો માટે નવું રસીકરણ સેન્ટર શરૂ કરાયું છે જેઓને હોસ્પિટલ જવાનો ડર લાગે છે. अस्पताल नहीं जाना मत जाइए, आइए खुले में टीकाकरण कराइए। भोपाल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। वक्त इतना विपरीत चल रहा है कि लोग अस्पताल जाने से भी घबराने लगे हैं।
कोरोना की रफ्तार को रोकने का आखिरी उपाय है वैक्सीनेशन। फिर भी लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए 1 मई से भोपाल में ड्राइव इन सिनेमा के तर्ज पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जिसमें लोग कार में बैठे बैठे टीका लगवा सकेंगे। सेकेंड वेव जो शुरू हुआ है कोविड का, उस टाइम पे हम लोग का और एक इनपुट है कि बहुत सारे लोग को हॉस्पिटल जाके वैक्सीनेशन करने में दिक्कत हो रहा है। तो ये ड्राइव इन सिनेमा का क्यों ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्यों ना करें, तो वही उद्देश्य से ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के साथ मिलकर ये अवेयरनेस ड्राइव शुरू किया गया है। एक दिन में 100 कारों को एंट्री दी जाएगी। इस दौरान कार में जितने लोग सवार होंगे उनका वैक्सीनेशन हो सकेगा। तो लोग को हम होम से ही पिकअप कर पाएंगे। यहाँ आने के बाद वैक्सीनेशन करने के बाद उनको घर तक छोड़ भी देंगे। किसी को कुछ खाने की ज़रूरत है तो खाने के टाइम यहाँ टेक अवे भी होगा। और जो आधा घंटा वैक्सीनेशन के बाद वेट करना पड़ेगा, उस टाइम पे हमारा ये जो सिनेमा थिएटर है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी, इंफॉर्मेशन भी, दोनों का यहाँ पे व्यवस्था किया गया। बता दें 80,000 स्क्वायर फीट में बने प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी। अब यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है और एक दिन में 100 कारों को एंट्री दी जा रही है। इस दौरान कार में सवार सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશું. નમસ્કાર.